تنش‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی در 2 تا گفتگویی که وزیر خارجه دولتش داشت و نمایندش در امور خاورمیانه برجسته شد. آقای وزیر خارجه مارکو روبیو اینطور گفته بوده که اگر ترامپ مجبور بشه که بین یک ایران اتمی و انجام اقدام انتخاب داشته باشه، به وضوح گفته که اقدام خواهد کرد. Well, I think the president's been clear. He's prepared to do whatever it takes to prevent Iran from ever having a nuclear weapon. He's been abundantly clear. Now, he's a president that wants to promote peace. If you asked him, he would tell you he would much prefer to work this out diplomatically without a war. And that's his preference. That will always be his preference. But if you force him to choose between a nuclear Iran or taking action, the president's been clear he will take action. Whether other countries seek to join us in that endeavor or simply cheer us on, sometimes quietly from the sidelines, that's another matter. But it certainly will not determine the steps we take because we view a world with Iran having, and the Ayatollahs, these religious fanatics having nuclear weapons, that's just not acceptable. I agree. Do we have the weaponry necessary to destroy their sites where they're conducting the illegal development programs, Mr. Secretary? Well, let me just say it on that, and that's probably a question better directed to DOD, but I'm confident enough to say that if the president makes the decision that we need to take action to prevent Iran from having a nuclear capability, we have the ability to do that and to go further and perhaps even threaten the regime. But look, again, I'm at the State Department, right? We promote peace, not war, but obviously the president's been clear that's what he prefers as well. So I always tell everybody I'd love to handle it through the State Department, but if we can't, then I have to turn these things over to Pete Hegseth over at the Department of Defense. در فاصله کوتاهی از این گفتگو یکی دیگر از مقامات دولت ترامپ، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دولت ترامپ در امور خاورمیانه، در مصاحبه‌ای که با تاکر کارلسون داشته به سیاست‌های دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی پرداخته. ویتکاف از آمادگی ترامپ برای حل و فصل تمام مشکلات گذشته با جمهوری اسلامی گفته و تاکید کرد که ترامپ از برتری نظامی برخورداره و طبیعی‌تر خواهد بود که ایرانی‌ها به دنبال یک راه حل دیپلماتیک باشن. He wrote that letter. And why did he write that letter? For people who aren't aware of the letter, can you just roughly describe what it said? It roughly said, I'm a president of peace. That's what I want. There's no reason for us to do this militarily. We should talk. We should clear up the misconceptions. We should create a verification program so that nobody worries about weaponization of your nuclear material. And I'd like to get us to that place because the alternative is not a very good alternative. That's a rough encapsulation of what was said, roughly. And the president has said that. He's said that, so I'm not telling you anything's top secret or anything of that sort. The Iranians have reached back out. And I'm not at liberty to talk about the specifics, but clearly through back channels, through multiple countries and multiple conduits, they've reached back out. I think that it has a real possibility of being solved diplomatically, not because I've talked to anybody in Iran, but just because I think logically it makes sense that it ought to be solved diplomatically. It should be. I think the president has acknowledged that that he's open to an opportunity to clean it all up with Iran, where they come back to the world and be a great nation once again, and not have to be sanctioned, and being able to grow their economy. Their economy, I mean, these are very smart people. Their economy was once a wonderful economy. They're being strangled and suffocated today. There's no need for that to happen. They can join the League of Nations, and we can have a better relationship and grow that relationship. And that's what he's presenting. That's the alternative he's presenting. I think he wants to deal with Iran with respect. He wants to build trust with them, if it's possible. And that's his directive to his administration. And hopefully that will be met positively by the Iranians. And I'm certainly hopeful for it. I think anything can be solved with dialogue, by clearing up misconception and miscommunication and disconnects between people. I believe that, by the way. And yet, and the president is a president who doesn't want to go to war. And he'll use military action to stop a war. That's when he actually wants to use military action. In this particular case, hopefully it won't be necessary. Hopefully we can do it at the negotiating table.
این اظهار نظرها رو اگر در کنار گزارشی که آکسیوس منتشر کرده بود از متن در واقع جزئیات نامه دونالد ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی نگاه کنیم جالب توجه خواهد بود. آکسیوس از قول یک مقام آمریکایی و 2 منبع مطلع گزارش داده بود که دونالد ترامپ در نامش به خامنه‌ای گفته که باید تهران و واشنگتن ظرف 2 ماه به توافق جدید هسته‌ای برسند و این نامه ترامپ رو آکسیوس شدیداللحن توصیف کرده بود و از یک سو در نامه دونالد ترامپ مذاکرات برای توافق هسته‌ای جدید پیشنهاد شده، اما از سوی دیگه هشدار داده شده بوده که در صورت رد پیشنهاد توسط جمهوری اسلامی و ادامه پیشبرد برنامه هسته‌ای میبایستی که منتظر عواقب تصمیمش باشه جمهوری اسلامی. همچنین 2 تا منبع به آکسیوس گفته بودن که دونالد ترامپ در نامش گفته که علاقه نداره برای مذاکرات بی پایان، اشاره به کاری که در برجام جمهوری اسلامی کرده بود، وقت رو تلف کرده بود و مدت زمان 2 ماه برای دستیابی به توافق تازه رو آقای ترامپ پیشنهاد کرده بود. اما همزمان با اظهار نظرهای مقامات ترامپ در خصوص جمهوری اسلامی، ایالات متحده از یک جنگنده تازه خودش رونمایی میکنه. جنگنده نسل 6 F-47 که پنتاگون قرارداد ساخت و پشتیبانی اون رو با شرکت بوئینگ امضا کرده. دونالد ترامپ این جنگنده رو پیشرفته ترین، توانمندترین و کشنده ترین هواپیمایی که تا به الان ساخته شده توصیف کرده. ترامپ اضافه کرده که نسخه آزمایشی جنگنده F-47 به مدت 5 ساله که به طور محرمانه در حال پرواز کردن و آزمایش شدن هستش و ترامپ گفته این هواپیما قدرت بی سابقه‌ای داره و دشمنان ایالات متحده هرگز نخواهند دید که این هواپیما در حال حمله هست. وزارت امور خارجه ایالات متحده هم در شبکه اجتماعی اکس پیامی منتشر کرده که جمهوری اسلامی همچنان با تداوم برنامه هسته‌ای خودش، حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی و دامن زدن به درگیری‌های منطقه‌ای باعث بی‌ثباتی در خاورمیانه میشه. برای بررسی جزئیات این خبر امین سوفیانمهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل، روی خط اسکایپ همراه ما هستند. جناب سوفیانمهر، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه. آقای ویتکوف امیدواره که نیاز به گزینه نظامی نباشه. مارکو روبیو هم که از تمایل ترامپ به دیپلماسی گفته. اگه نگاهی داشته باشیم به جزئیات نامه دونالد ترامپ که تا الان منتشر شده و موضع خامنه‌ای، تا چه اندازه این شدنیه؟ درود بر شما و همیهنان گرامی. نامه ترامپ نشون میده که ترامپ قصد داره جمهوری اسلامی رو بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار بده، یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه، برنامه هسته‌ایش برچیده بشه، برنامه موشک‌های بالستیکش از میان بره، حمایت از گروه‌های تروریستی منطقه‌ای مثل هشت شبی و حوثی‌ها و حزب الله به اصطلاح از میان بره و جمهوری اسلامی میبینه که تمام اون چیزی که به اصطلاح مایه حیات جمهوری اسلامی و باعث تداوم جمهوری اسلامی میشه، ترامپ اونها رو میخواد که جمهوری اسلامی کنار بذاره. مثل اینکه ترامپ داره از جمهوری اسلامی تقاضا میکنه که جمهوری اسلامی دیگه نفس نکشه. بنابراین جمهوری اسلامی هم خوب میدونه معنای خواسته های ترامپ چیه. این گفته های آقای ویتکاف که ایران زمان اقتصاد درخشانی داشت، مردم ایران مردم باهوشی هستند، زمان ایران یک عضو مسئول جامعه بین الملل بود، این چیزهایی که برای آقای ترامپ و تیم ترامپ نوعی به اصطلاح فضیلت محسوب میشه، برای آقای خامنه ای نوعی کابوس محسوب میشه. چرا که همه اینا به این معناست که خامنه باید به دست خودش بازگرده به دوران پهلوی و مناسبات دوران پهلوی رو برقرار بکنه و این یعنی استحاله رژیم، یعنی پایان رژیم. به همین خاطر خامنه ای سعی میکنه که در آشکارا پیام‌های تند و تیزی بده، منتها برای مصرف داخلی، منتها از راه کانال‌های دیپلماتیک به اصطلاح این امید مذاکره رو نشون بده که ترامپ به سوی گزینه حمله نظامی نره. اما این بازی که خامنه‌ای میخواد انجام بده، خب به هر حال من فکر میکنم ترامپ دست خامنه‌ای رو بسیار بسیار خوب فهمیده و دیده و میدونه که خامنه‌ای میخواد از مذاکرات
برای مذاکره استفاده کنه. به همین خاطر هم برای اینکه بیاد پای میز مذاکره یک موعد زمانی یا ددلاین قائل شده و هم برای اینکه بعد از اینکه اگر جمهوری اسلامی وارد مذاکرات شد اون موقع هم یک موعد زمانی و یک جدول زمانی در نظر خواهد گرفت. بنابراین الان خامنه‌ای گوشه رینگ گیر کرده و راه فراری نداره. باید تصمیم بگیره، یا تسلیم بشه یا باید با عواقب وخیم نظامی روبرو بشه. جناب سوفیامر، برگردیم به اون چه از نامه ترامپ به خامنه‌ای میدونیم، خصوصا مطرح شدن ضرب العجل و اینکه ترامپ تمایلی به ضرب العجل بی پایان نداره. تصور میکنید این نکته مهم جمهوری اسلامی رو در چه موقعیتی قرار میده؟ در همون موقعیت به اصطلاح دوراهی سرنوشت ساز قرار میده. ببینید جمهوری اسلامی به هر حال به خاطر برجام به بهانه مسائل تکنیکی سالهای مذاکرات رو به اصطلاح طولش داد و هم بعد از دوره دوم، به اصطلاح دوره‌ای که بایدن اومد رئیس جمهور پیشین آمریکا، اون موقع هم این توهم به اصطلاح توافق از طریق مذاکره برای مذاکره زنده نگه می‌داشته. به هر حال اینا جزء تجربیات تاریخی دولت آمریکا هستن و دولت آمریکا الان خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی رو بسیار بسیار خوب میشناسه. بنابراین میخواد این ابزار اتلاف وقت و وقت کشی رو از دست خامنه‌ای به اصطلاح بیرون بیاره و این با ویژگی‌های روانشناختی ترامپ هم سازگار. به اصطلاح ترامپ یک شخصیت عجولی هست و زود میخواد به نتیجه برسه. بنابراین جمهوری خامنه‌ای باید تصمیم بگیره، یا میخواد تسلیم بشه یا اینکه بخواد مواجه بشه با یک حمله نظامی. قبلا هم گفتم خامنه‌ای یا باید در مورد حیثیت نداشته‌شو نگه داره یا سر خودشو نگه داره. حالا ببینیم کدوم میخواد، راه حسین رو پیش بره یا راه حسن رو پیش بره. این به هر حال هنوزم خامنه‌ای نمیدونه که واقعا کدوم گزینه برای جمهوری اسلامی مطلوب تره، ولی چه حسینی عمل بکنه چه حسنی عمل بکنه به نظر من ضربه های بنیادینی به خود جمهوری اسلامی وارد خواهد شد. آقای امین سوفیامر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین الملل، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امشب. سپاس از شما.